वेलकम वेलकम वेलकम। टेंशना परेशानियां दी दुनिया तेन वेलकम करते हैं। तो जी समझो बाहर आ कि ये बच्चा इधर आ किदा गया। तो बाकी माशाल्लाह वो लगे सही खान है। वेख्या ना पैरों का सुजया होया वा चंडी नहीं हैगी। कल लड़का देख के गया कहने जहरबाद है इनू वीरो गुलटेर कतूरी है। ठीक है जी। एक कामरान भाई 8 कालियां लई सी किसी को समुद्र वाली साइड तो वो कल भाई चढ़ाना है। ठीक है। तो गड्डी वाले ने रखी कोई नहीं हैगी। और वो भी 40-45 किलोमीटर सफ़र करके आए हैं। इन्हें फिर मैंने फोन किया फिर अगों जाके मैं रिसीव कर लिया उन्होंने को। हूँ चले रखान 8 वाली गड्डी के उत्ते क्योंकि 8 वाली गड्डी वाले बड़ा रौला जानवर जोड़ा ना रखते नहीं है। अज उन्होंने कोई जानने वाला बंदा है उन्होंने कहा वा तो कहना चलो असीं लै जावांगे। हुण कसम आ रहा इंतजार कर रहे हैं। शोर बड़ा कर रही है। रात भी इतने घर ही रखा है इनू रात के तेन घर ही रखा वा तो हम लैके चले जनाब इनू चढ़ान। उपर मोटा त्रोदर सीगा कटिया हुआ मैदा ने उपर पा देना ताकि गिला कर देंगे इनू सेक सूक ना लगेगा। बाकी दोपहरा दिन का गर्मी बड़ी है। और जी समझो बाहर आ कि ये बच्चा इधर आ किदा गया। ठीक है। हुण कोई चक के लिया या चलता है करी है काला चिट्टा ही है ना। तो होना भी काला चिट्टा ही है। वाल शाल भी उंडे होने। एक बच्चा वो पिया वा इट्टां दी अली साइड ते दो विच पे एक आ जगह चक्या इत्थों टमाटर लागू इन्हूं कसम उत्तों दी रखदे बल्ले पासे उन्होंने विच वाड़ दे। इन्हां ने कोई सिस्टम बनाइए घुरना या जिहड़ा विच सुराख रखिए एक उत्ते छोटी जी कोई छत्त जी पाइए ताकि बच्चों का ओला रहे थोड़ा जिहा। हुण खरगोश सारे तो डरदे हाँ उधर दो ही अंदर मैं वड़िया तां नहीं मशीन बड़ी चलाउंदे ध्यान आराम नाल रखी मेरा एक लगन डिया जी। नहीं ठीक है दो ही है जींदे ही है। हाँ आ जड़ा आ सुता दे हैं सुता ये भी जींदा ही है। हाँ चलो शुक्र है अल्लाह का। नहीं ठीक ठीक ने सही ने सही ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਵੜਿਆ ਨਾ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਠੀਕ ਤਾਣੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਇੰਜ ਗੋਲ ਦਾਰਾ ਚ ਭੱਜੀ ਗਏ ਨਾ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕੀਤਾ ਰੱਖੀ ਆ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਡਰ ਕੇ ਲੁੱਕ ਗਏ ਕੁਛ ਉੱਧਰ ਲੁੱਕ ਗਏ ਕੁਛ ਉੱਧਰ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੋਏ ਟਾਏ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਹੈਗੇ। ਟਮਾਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਹੋਏ ਖਾਦੇ ਛਿੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਖਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਬਰਾਗ ਜੀ ਉਹ ਜੀ 1 2 ਤੇ 3 ਛਿਲਕੇ ਥੱਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਵੇਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤੇਲ ਆ ਫਾਰੇ ਮਾਰੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛਿੜਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਛਿਲਕਾ ਆ ਪੰਡ ਅੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਛਿੜਕਾ ਲੱਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ ਬਸ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਿੱਲੇ ਜੁੱਲੇ ਕਾਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ 2 ਕਾਂਡੇ ਕਾਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਵੀਰ ਨੇ ਕਹੇ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਗੂਸ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਬਾਹਰ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅੱਗੇ ਪਏ ਰਹਿਣ ਹਜੇ टाइम पूरा है तो पता चल जाएगा। बाकी एक अंडे देख ही ली जिन्होंने कोई चिल्टा शिल्टा लगिया मैं अपने कोल कर ली ताकि सामने पे रहने की पता चल जाएगा। और एक तो मैं डक वाला लेके रखा था मेरे को ओवर हो गया ना वो बच्चा एक्सपायर होया होना। कांडा कहते मैं ही लेके रखा था डक वाला इन्हें को समझ नहीं आ रही मेरे क्लीयर नहीं है। बाकी पता नहीं बाद च रखा वा बच्चा जो पूरा बनया नजर नहीं आ रहा रेड बेना नजर आ रही है। मैं क्या पैर रहने में पता लग जाएगा कोई दिन तक निकलना है बच्चा निकलेगा नहीं तो ज़ाया करते हैं। बिस्मिल्लाह हुण वेखिए निकले कि ने चलो माशाअल्लाह अज 4 निकले। और वो वालों की कोई नहीं खैर अपना पहला भी बच्चा एक इदा ही सीगा जो थोड़े खुश्क होने ना ठीक होने 5 मग्गां दे निकल आए ने माशाअल्लाह। 4 तो 5 एक पहले निकले 6 हो गए दवा तिड़कन लगियाँ। चलो अल्लाह खैर करे कोरोना को लग जानी। आ देखो ना अबू बंदे ने आवाज़ जुड़े हुए ना ये गर्दन नहीं सीधी होनी फिर थोड़ा ड्राई हो जाएगा ना फिर गर्दन शर्दन अपनी सीधी करेगा। है पीला जाते आ जो खुश्क है कल वाले आ बाकी जो 4 अज निकले हुए 2 जोड़े होर रेडी आ। अल्लाह खैर करे उम्मीद है इंशाल्लाह शाम तक या सुबह तक वो भी निकल आएंगे। देखें तुर भी नहीं सही हो रहा उनको मैं फड़ के देखना नहीं गर्दन जुड़ी हुई है। खराब टमाटर लियाते थे हम जो इन्होंने कोई खा नहीं होंगे मैं कट के पा रहे हैं तो शुरू हो गया माशाल्लाह वेखो खाने। ठीक है। मुर्गियाँ भी आ गई ने मुर्गियाँ भी खा गई बतखें ज़्यादा तुहानूं पता हर चाई जी शौक ना खा जांदियां ने। और जोड़ा काबू आई जाता ना मूँह च आई जाता पीस छोटे छोटे कर रहे हैं छुरी के नाल कट के छुरी रखी कट के छोटे छोटे करके सट्टी जा रहे हैं। तो माशाल्लाह वेखो जोड़े उन्होंने मूँह च आउंदे ना आ पीस किहड़े वेलों खाई जाते बाकी फिर नाल पानी पी जाते बरीक करके पाना पैना तो फिर इन्होंने खाने क्योंकि वड्डे दिन चुंच जिन्हें जोड़े आते उन्होंने नहीं खाते इन्हें खुराक वाली नाली च ना कहते जाके फस जान जेह्ड़े नहीं समझ आते
ਉਹ ਇਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ ਖਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆ ਬਤਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ। ਅੱਛਾ ਆਓ ਮੂੰਹ ਸ਼ੂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਆ ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਸਹੀ ਚੁਗਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕੀਤੇ, ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕੀਤੇ। ਆਹੋ ਲੱਗੇ ਮੂੰਹ। ਹਾਂ ਆ ਨਿੱਕਾ ਚੜਿਆ ਉੱਤੇ, ਆਹ ਚੜਿਆ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੱਖੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫੜਦੇ। ਹਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਫੜਦੇ ਆ। ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੀਮੇ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਜ਼ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਲੜ ਖਾਂਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਅਜੇ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ। ਆਹ ਦੋਵੇਂ ਖੜੇ ਨਵੇਂ ਆ, ਔਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਨਾਲ ਪਰੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਇੱਕ ਵਾ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ, ਮਗਰ ਅਜੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਹੀ ਖਾਣ ਲੱਗਣਗੇ। ਦੂਸਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਾਲੀ ਸੀ ਨਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਖੜੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਇੱਕ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਮਗਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਲੱਗੇ ਆ ਸਹੀ ਖਾਣ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ। ਕੁਛ ਮੈਂ ਨਰਮ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਤੋਂ, ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਚਲਾਈ ਨਾ ਤੇ ਛੁਰੀ ਚੰਗੀ ਕੀਮਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਆ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕੁਤਰ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਤਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਓ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਜਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਬਰੀਕ ਕਰਦੇ ਤੇ ਖਾ ਜਾ ਕਰਨ। ਆ ਵੇਖੋ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਰਾਤ 'ਚ ਪਿਆ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਖਾਣਗੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਗੇ। ਇਹ ਲਸਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਮਗਰ। ਆ ਛੋਟਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਬਾਈ ਕਾਲ। ਆ ਛੱਡਿਆ ਬੱਚਾ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੀ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਲਈਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਆਂਡਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਆ ਵੇਖੋ ਉੱਤੋਂ ਚਿਪਕਿਆ ਜਿਹਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਖੋਲ ਲੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਚਿਕਨਾਹਟ ਜਿਹੀ ਆਈ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਦਾਂ ਟੋਟਲ ਰੈਡੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੀ ਹਿਸਾਬਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਚਿਕਨਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਾ ਦਾ ਖੋਲ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਖੋਲ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਆ ਚਿਕਨਾਈ ਜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਤਵੇ ਤੇ ਭੁੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇਖਣ। ਲਓ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਲੈਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਲੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰੋਂ ਛਿੱਲਣ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਛਿੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਾ ਟਬੁਸਕੀ ਮਾਰਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਲੋ ਜੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜੇ। ਗਰਦਨ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮਾਰਦੇ ਨਮੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੇ ਰੁਕੇ ਆ ਤਿਲਕਣੇ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਜਲਦ ਤਿਲਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਨਮੀ ਵੇਲੇ 78 ਤੋਂ 62 ਤੇ ਆ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਾਵਰ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏ ਨੇ ਸੀ ਕਿ ਨਮੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਾਵਰ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਨਮੀ ਫੌਰੀ ਵੇਖਿਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅੰਡੇ ਗਿੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਮੀ ਰਹੇਗੀ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖੋਲ ਜਲਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਡੇ 'ਚ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਬਾਹਰ। ਆਹ ਨਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਗੰਦ ਜਿਹਾ ਚੂਜ਼ਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਹ ਤਿਆਰ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਆ ਚਲੋ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਅੰਡੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਰੇੜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਾਵਰ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਰਤਾ, ਅੰਡਿਆਂ ਚਮਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਮੀ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ,
ਤੇ ਨਵੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੇਖ ਕੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਨਵੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਆਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਵੇਖੋ 74 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੇ ਰਹੀ ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਰਾਤ ਲੈਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਪੀਣਗੇ, ਫਿਰ ਸੁਰਤ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਨਸਣ ਭੱਜਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਸਟੈਲਾ ਨਵਾ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਕਾਣੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਖਬਰਦਾਰ ਤੇ ਰਾਤ ਰੱਖਣ ਭੌਂਕਣ ਸ਼ੌਂਕਣ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਸਪਰੇਅ ਮਾਰੀ, ਅੱਲਾ ਖਾਰ ਕਰੇ ਚਿੱਚੇ ਚੁੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਟਿੱਪਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇ ਫਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੀ, ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਫੱਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੱਗੀ ਲੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ। ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੂਲਾ ਕੂਲਾ ਘਾਹ ਸਰ ਸਬਜ਼। ਟਮਾਟਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਖਾਧੇ ਨਹੀਂ। ਕਾਸਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੱਕੀ ਜ਼ਰਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਮਾਲਾ ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਹੈਂ। ਆਹੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਪੈਪ ਹਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਸਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੰਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ, ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਪੈਸੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਕੋ ਪਾ ਦੇਵੇਂ ਕਿਤੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਪ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਝਟਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਬੱਚਾ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਟ 'ਤੇ ਚੜਿਆ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਟਮਾਟਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੀ ਵੇਲੇ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਪਾਏ ਤੇ ਸਾਬਤ ਵੀ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਖਾਣ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਖਾਧੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਖਸਮ ਵਰਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੋੜਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜੀ। ਦਾਣੇ ਪਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਪਾਈਏ ਹੁਣ। ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਰਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਟਾਪਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਲ ਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਦੇ ਕਰਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜਕ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕਾਰਾਮਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਮੁਰਗੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਰਾਸ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਦੇਸੀ ਅਸੀਲ ਦੇ, ਪਿਓਰ ਅਸੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ 30-40 ਅੰਡੇ ਦੇ ਕੇ ਕੁੜਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਫਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਕੁੜਕ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਹਤ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਟਮਾਟਰ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਪੋਟਾ ਫਲਾਇਆ ਅੱਜ। ਟਮਾਟਰ ਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੁੜਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਮੁਰਗੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਅੰਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਬੱਤਖਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੁੜਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਰਾਦਾ ਪੱਠਾ ਛੱਡਿਆ ਗਰਮ ਖੂਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੇ ਅੰਡੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੁਛ ਰੱਖੇ ਆ, ਕੁਛ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੂਸੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਉਹ ਕੁੜਕ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਪੀਲੇ ਮੁਰਗੇ ਕੋ ਕਾਲਾ ਹੁਣ ਛੱਡਿਆ ਵਾ। ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਲੀਫ ਮਨਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪੈਰ ਬੜਾ ਨਾ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਝੰਡੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੈਨਸਲੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਵੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦਾ ਹੱਲ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨੇ ਵੇਖੋ ਬਿੱਠ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਪੀਲੀ ਜੀ, ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਵਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਪੈਪ ਲਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਗਰਮੀ ਸ਼ਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਲੜਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦਨ ਮੁਰਗੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਕਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਚੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਲੜਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰਬਾਦ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਪੈਨਸਲੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਵੋ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਦਾਦੜ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰ ਵਾਲੀ ਮਿਰਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਗਰੰਟਡ, ਕੋਈ ਮੁਰਗਾ ਨਾ ਜਿਸਮ ਨਾਲ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਵੜਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੋ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਰਗੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆ ਬੱਚੇ ਚੂਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਬਰੀਡ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਐਨ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਹੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਰਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਕੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੰਬਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਹਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਬਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਨਰਮ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਨਰਮ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ। ਅਜ਼ਮੂਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਜ਼ਮੂਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਟਕਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੈਨੂਅਨ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ। ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਚੰਗੀ ਝੁੱਟੀ ਲਾਈ ਜੇ। ਇਹ ਜੇ ਬਤਖਾਂ ਦੀ ਮੌਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਦੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਂਡੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੁੰਨ ਕੇ ਨਾਗੇ ਕਰਦੀਆਂ ਘੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ
ਖਾ ਖੂ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਇੱਟਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਤਖ ਨੂੰ ਸੇਫ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਪੱਕ ਪੱਕ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਨਾਲ। ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਮਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਬਿੱਲੋ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਸ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਲਾਲ ਰੈੱਡ ਰੌਕੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਨਸਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਵੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋ ਹਰ ਪਸੰਦ ਕੋ ਪੂਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਚਲੋ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੇਗੀ ਤੇ ਗਾਂ ਕੋ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਗਾਂ ਕੋ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਬਿੱਲੋ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪੈਸੇ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਭਜਵਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਰੀਡਰ ਫੀਮੇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੂਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਹੀਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਲਏਗਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਚੰਗਾ। ਗਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਡੰਗੀ ਜਾਂਦੀ, ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੂੜੀ ਵੰਡਾ ਜਾਂ ਪਾਇਆ ਕਸਮ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾਣ ਲੱਗੀ, ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੇ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਚੱਜ ਨਾਲ, ਅੜਿੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਲੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਜਾਨਵਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਮਗਰ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡੰਗ ਡੰਗ ਗਾਂ 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 ਗਾਂ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਖਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਘੁੱਟ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਾਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਕਰੇਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, 2-4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਦੁਆ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।